کے پاس تابوت سکینہ ہے، یا رسول اللہ المدد، اس میں ایک چیز تو ہوتی ہے صرف حصول برکت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، مدد مانگنے مطلوب نہیں ہے، صرف حصول ذکر مقصود ہے، اس میں تو کوئی جواز میں شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ہے کہ آپ روضے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، بالکل جائز، کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں کسی کو بھی اختلاف، سوائے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فوت ہو کر وہ تو لفظ غلط استعمال کیا ہے، مٹی میں مل گئے، وہ کہتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے تم خامخواہ، جبکہ ایک عام مردہ بھی اپنی قبر میں چاہے گل سڑ جائے لیکن وہ جسم کا ایک باریک حصہ ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں جو ناقابل تقسیم ہے، جسے کہتے ہیں جزء لا یتجزا، جزء لا یتجزا جو تقسیم قبول نہیں کرتا، یہ بس باقی رہتا ہے۔ روح کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جسم گل سڑ بھی جائے اور اسی حصہ بدن کے اوپر یا ہڈی کے اس معمولی سے حصے کے اوپر ہی نعمتیں وارد ہو رہی ہوتی ہیں اور عذاب اسی پر ہوتا ہے، لیکن پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ختم ہو گیا، روح محسوس کر رہی ہوتی ہے مردے، اور یہی شعور ہے، یعنی مردہ قبر میں بھی چلا جائے اس کا شعور ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، نبی کریم کی اتباع اور سنت میں۔ اگر مردہ سنتا ہی نہیں، مل کے مٹی میں مل گیا، آپ کہتے ہیں نبی کہاں ہے مزار کے اندر، کہاں سنے گا؟ عام آدمی سن رہا ہے، آپ کے نبی نے تعلیم دی السلام علیکم یا اہل القبور، اور نبی نہیں سنیں گے۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جب آپ صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، حتیٰ کہ آپ بخاری کی روایات دیکھیں، صحیح حدیثیں، سرکار فرماتے ہیں جب تم مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی جو نالین ہے نا، جوتیاں، ان کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے۔ آپ نے کبھی فرشتے کی آواز سنی ہے؟ ہر ایک کے ساتھ فرشتہ ہے، بلکہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے جنات ویسے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں جو گندے کام کرتے رہتے ہیں نا، نوجوان ناپاک رہتے ہیں، نجاست میں، حالت جنابت میں رہتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، غلیظ قسم کے خیالات ذہن میں لاتے ہیں، ان کے تمام دوست گندے اور غلیظ قسم کے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے کبھی ذہن پاکیزہ نہیں رہ سکتا، فلاں کی بہن، فلاں کی ماں، فلاں کی بھابھی، فلاں کی بیوی، گندی باتیں، گندی فوش چیزیں، گندی تصویریں، گندا لٹریچر، گندی آڈیوز، گندی ویڈیوز، یہ سب ان کی طبیعت میں، ان کے ساتھ تو جتھے کے جتھے ہوتے ہیں شیطانوں کے، ایمان کے اوپر تاک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، موقع ملے بس اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کسی آدمی کا ایمان بچ جائے، ورنہ ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا۔ جتنی ہم گندگی کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بالکل ایسے جیسے آپ سارا سونا لا کے روڈ پہ رکھ دیں اور کہیں بھی چور بھائی لینا نہیں، ہم باہر رکھ کے جا رہے ہیں، چھوڑے گا چور؟ یہ ہو سکتا ہے چور کی نگاہی نہ پڑے، رات میں آئے وہیں 7 سے نکل جائے، اللہ نگاہی نہ پڑنے دے، تو آپ صبح کو بچ گیا، رات چور تو آئے تھے بچ گیا، بس ایسے ہوتا ہے کہ ایمان اللہ کی کرم نوازی ہو تو بچ جائے، ورنہ ہماری جو حرکت ہے کیسے بچے گی؟ تو اب عام آدمی نہ شیطان کی آواز سن سکتا ہے نہ فرشتے کی، لیکن جیسے آپ مریں گے سب سنیں گے۔ آج آپ نے فرشتے دیکھ سکتے ہیں نا جن، لیکن جیسے فوت ہوں گے نگاہ دم آزاد ہو جائے گی، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، جنات کو دیکھیں گے، اور بہت ہی حیرت انگیز مناظر جو آسمان سے بہت ساری چیزوں کا نزول ہوتا ہے اور زمین سے آسمان کی طرف چیزیں جاری ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، انکشاف ہو جاتا ہے بہت ساری چیز، مرنے کے بعد تو طاقتیں کھل جاتی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کی طاقت اتنی کھل جاتی ہے کہ جو ہوئی بات پوری زندگی اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ بس سنتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جب عام آدمی کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک تو آپ صرف حصول برکت کے لیے دور سے پکار رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، ایک آپ مزار پہ جا کے کلام کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، تیسرا جو ہے وہ جو مختلف ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پکاریں اور آپ کا ارادہ یہ ہو کہ نبی کریم سن لیں، حضرت علی کو پکاریں آپ سن لیں، غوث پاک کو پکاریں آپ سن لیں۔ اس میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نص قطعی موجود ہے قرآن میں کہ آپ لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے تو وادی نمل، سورہ نمل اٹھا کے پڑھ لیں، وادی نمل، چونٹیوں کی وادی میں ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری کے عالم میں تمہیں کچل دے۔ مفسرین کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور تبسم فرمایا، مسکرا دی۔ چیلنج ہے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو، چیونٹی کی آواز بتائیں کیا بولتی ہے، اس کی آواز سن کر بتا دیں۔ یہ تو کہتے ہیں بس یہ ایک سگنل ہوتا ہے ان کا جو اوپر اینٹینا ہوتا ہے، چل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹچ کر کے پھر کوئی پیغام دیتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ یہ آج تک آواز نہ سنی ہے نہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو جائے تو واللہ اعلم بالصواب، ابھی تک تو ناکام ہے۔ لیکن نبی کے کانوں کا عالم دیکھیں 3 میل کے فاصلے سے، اور لشکر جرار ساتھ ہے۔ آپ کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، ابھی میں نے بچے کو میسج کیا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے پنکھا چل رہا تھا، اور چونکہ ہماری بلڈنگ روڈ کے پاس ہے ہارن بج رہا تھا، رات کے 2:30-3 بجے میسج کیا، میں کام کرتے کرتے، پڑوسی ملک میں بچہ تھا، تو اس نے مجھے کہا مجھ صاحب آپ اتنی رات میں بھی گاڑی چلا رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں گاڑی چلائی، کہہ رہا ہارن کی آواز آ رہی تھی اور غرور کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا پنکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پنکھا چل رہا ہو، باہر ہارن بج رہے ہوں، تو سامنے والے پر کلام مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام بڑا لشکر جرار
चिड़ियां भी बोल रही होंगी, हुदूद बोल रहे होंगे, शेर हो रहे होंगे, जिन्नात भी हैं सारे। इसके बावजूद 3 मील के फासले से एक चूंटी की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली। कह सकते हैं आप कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारी मिसल है बशर, नबी की बशरियत का इनकार करना कुफ्र है, लेकिन बशर होने के बावजूद अल्लाह ताला अपने महबूबों को आम लोगों से ज्यादा ताकत अता फरमाता है, लिहाजा आपने 3 मील के फासले से सुन लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम है जो नबी है, जलील कदर नबी है, लेकिन मेरे आका खुद फरमाते हैं अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं पहले वालों का भी सरदार हूं और बाद वालों का भी सरदार हूं। बिल इत्तिफाक नबियों को जितने अल्लाह ने इनामात दिए हैं, हमारे नबी करीम को उससे बढ़कर दिए, उससे ज्यादा दिए। तो सरकार की समाअत का आलम क्या होगा। और ऐसी हदीसें खुद से उठाकर पढ़े, बुखारी क्या कहते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बंदा फराइज से ज्यादा किसी चीज से मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, और वो नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, हत्ता कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब अगर आप जाहिर को लें तो बड़ा अजीब गरीब मफहूम निकलता है, लेकिन उलमा ने फरमाया इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये 2 मफहूम बयान किए। एक तो ये कि अल्लाह ताला उनके तमाम आज़म गुनाहों से महफूज कर दे, बिल्कुल वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और एक जो उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको आम लोगों से ज्यादा ताकत अता फरमाता है, वो ज्यादा सुन सकता है, ज्यादा दूर तक देख सकता है, उसको तयरुल अर्द का अल्लाह ताला इनाम देता है कि लम्हा भर में सैकड़ों मील का फासला बतरीक़े करामत वो तय करने पे कुदरत रखता है। उसको तसर्रुफ की ताकत दे दी जाती है कि वो एक मकाम पर बैठकर बहुत दूर तक अल्लाह की अता से तसर्रुफ कर सकता है। तो जब एक और वली के बारे में यह है तो खुद सोचिए कि फिर नबी का आलम क्या होगा और फिर सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की अता से ऐसी बहुत सारी चीजें जाहिर फरमाई। आप सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ाते पढ़ाते आपने हाथ उठाया फिर नीचे कर लिया। जब नमाज से फारिग हुए सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हमने आप लोग आज एक ऐसा मामला करते हुए देखा कि इससे पहले कभी आपने ऐसा नहीं किया। सरकार ने जवाब में ये नहीं कहा कि तुम नमाज अल्लाह की पढ़ रहे थे कि मुझे देख रहे थे। नमाज में नबी का ख्याल लाओ तो ताज़ीम इलाही में फर्क आता है। बाद लोग ये आपको दर्स देते हैं, ये तराजू आपके सामने पेश करते हैं, नबी का ख्याल मत लाओ क्योंकि ताज़ीम के साथ आएगा, और जब नबी का ख्याल ताज़ीम के साथ आएगा तो ताज़ीम रब में फर्क आएगा। और बाद में तो कहा ये शिर्क है क्योंकि नबी की भी नमाज में ताज़ीम, अल्लाह की ताज़ीम शिर्क। और खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। साहबा कहते हैं नबी करीम जोहर में और असर में तिलावत करते थे। कहा तुम्हें कैसे पता चला कि वो सुन रही होती है? कहते हैं हम देखते थे सरकार की दाढ़ी शरीफ हिल रही होती है। बुखारी उठा के पढ़े, बुखारी में है। किसी ने लगाया फतवा उन पर कि तुम नमाज पढ़ रहे थे कि नबी करीम को देख रहे थे कि उनकी दाढ़ी शरीफ हिल रही है। इसलिए नमाज में नबी के ख्याल आने से कोई फर्क नहीं आता। इसलिए नबी पर फर्ज होता है कि बुराई करे तो फौरन उसकी निशानदही करे और तौबा करवाए। अब जब साहबा ने पूछा सुना हमने देखा आपने हाथ उठाया नीचे किया, ऐसा क्यों? तो ये तो नहीं फरमाया कि तुम तौबा करो फौरन, तुम्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना चाहिए था, ये मेरा और मेरे रब का मामला था, मुझे क्यों देख रहे थे? ना, जवाब दिया। फरमाया मेरे सामने जन्नत पेश की गई तो मुझे उसमें एक गुच्छा नजर आया, किसी भी फल का गुच्छा था, तो फरमाया मैंने चाहा कि उसको तोड़कर तुम्हारे लिए ले आऊं, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल से मैं नहीं लाया कि तुम उसे खाते रहोगे, वो क़यामत तक खत्म नहीं होगा। अब इसमें 2 चीजें हैं, या तो जन्नत आपके सामने कर दी गई, तब भी कमाले मुस्तफा कि जन्नत कहते हैं कि 7वां आसमान से ऊपर, और अल्लाह ने पूरी जन्नत जिसमें इतनी बड़ी जन्नत है जो जमीन और आसमान उसमें समा जाए, अदना तरीन जन्नती को जो जन्नत दी जाएगी नबी करीम फरमाते हैं वो इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी। अदना तरीन को, आला तरीन को कितनी होगी और अरबों खरबों को जन्नत मिलेगी। वो जन्नत सामने आ गई, किसके लिए? मेरे आका के लिए, मेरे नबी के लिए। लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, अल्लाह ने जन्नत को अपने हबीब के कदमों तक पहुंचा दिया। चलो ये कर लो, कमाल मुस्तफा। लेकिन उलमा फरमाते ऐसा नहीं था, सरकार ने जन्नत को ऊपर देखा और आपने चाहा कि मैं तसर्रुफ फरमाऊं। अब फर्ज कर लेगा सामने भी है तो जन्नत दिखाई गई तो यूं तो नहीं आ गई कि सामने हो गई दाखिल हो जाओ, ऐसा कितना फासला था इतनी बड़ी जन्नत का। और सरकार ने हाथ बढ़ाया, और अगर ऊपर मान ले तो हाथ बढ़ाया इसीलिए कि यकीनन आपके हाथ में आ सकता था, अगर ना आ सकता तो सहाबा किराम भी कहते हैं या रसूलल्लाह जो चीज आपके हाथ में आ ही नहीं सकती थी हाथ क्यों बढ़ाया, क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की? नाकाम तो आना ही था आपका हाथ। उनका भी अकीदा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो दुनिया में खड़े होकर जन्नत के अंदर हाथ डाल के कुछ भी निकाल सकते, अल्लाह की अता से। ये मुअज्जा था यकीनन, इसके भी मैं वजाहत कर दूंगा। बात कहते हैं तो मुअज्जा था, गोया कि वो इनकार करना चाहते हैं कि दायमी सिफत कोई थी, ये तुम कहां से कमाल मुस्तफा बयान कर रहे हो, वो भी मैं वजाहत कर दूंगा अगर मेरे ज़हन में रहा। तो सहाबा ने एतराज नहीं किया। और ये याद रखें उलमा ने फरमाया कि जो चीज आपकी मिल्कियत में ना हो उसकी तरफ उसको हासिल करने के इरादे से बगैर इजाजत मालिक हाथ बढ़ाना गुनाह होगा। आप बैठे हुए मोबाइल साइड में रखा हुआ एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता यूं हाथ बढ़ाया, आपने देख लिया तो क्या करेंगे? 100 रुपए के नोट देंगे कि शाबाश बहुत अच्छा